पिछले दीवाना विच आपां सरवण कीता सी जगत गुरु धन गुरु श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जगत जियां दी कल्याण करदियां होइयां सतगुरु जिस नगर विच पहुंचे हन उत्थों दे लोक प्रभु भगती नूं भुला के केवल एक राजे नूं ही रब जान के पूजदे सन। जदों खेती वास्ते मींह दी लोड़ पैंदी सी इकत्तर होके राजे दे कोल जांदे सन। वो राजा इंद्र दा उपासक सी। जदों अपने वो मंत्र पढ़दा सी ते किते ना किते किसे समय मींह पै जांदा सी। इस करके राजे नूं ही वो रब जान के पूजन लग पए। सतगुरु नगर तो बार बार खेत ते कंडे ते जा विराजमान होए ने ते काफ़ी समय उस इलाके दे विच मींह ना पैण करके खेती जिहड़ी सी वो ना होई। सारे लोग इकत्तर होके राजे दे कोल जाण बड़े मंत्र राजे ने पढ़े पर मींह ना पिया। ये सारे उदास हो गए। हुण तां जीवन की भी उम्मीद छड्डण लगे कि काल पै जावेगा। अन्न ना होण करके साडा अगे गुजारा किस तरह चलेगा। ਜਿਹੜੇ खेत के कंढे ते सतगुरु विराजमान सन वो खेत का जिमींदार बहुत दुखी होया अपने खेत विच आया। सतगुरां दे दीदार होए। जद महाराज दे कोल चल के आया तो सतगुरु तंत्र जामी ने अंदर दी जाणदे हन। सतगुरु महाराज इहदे दुख का कारण पुछदे ने। कहण लगा महाराज पहलां तां मींह पै जांदा सी ते साडी खेती हरी हुंदी सी। हुण मींह ना पैण करके खेती जिहड़ी है वो किस तरह होवेगी। गुरदेव कहण लगे पहलां विधि किहड़ी वरतदे सी। कहंदा राजे पास जांदे सी इकत्तर होके बस उहनूं ही बेनतियां करदे सी। गुरदेव कहण लगे हुण राजे दी उपासना छड्डो ते करतार दा सिमरन करो। सुन के कहण लगा कि वो कौन है किहड़े देश विच रहिंदा है। सुन के गुरदेव मुस्कुरा पे। गुरदेव कहण लगे वो करतार परमेश्वर तां सारे कण कण दे विच मौजूद है जल थल दे विच है। कहण लगा वो किसे नूं दान भी दिंदा है। महाराज कहण लगे जड़ जंगम देवी देवते दैंत सारे मनुख सारी सृष्टि नवां खंडां नूं रचण वाला है। सारे उहदे कोलों ही तां दान मंगदे हन। सारियां दा दाता ही वो है। ये कहण लगा महाराज आपां कदे पहलां इस करतार बारे सुनिया नहीं परमात्मा बारे सुनिया नहीं। दसो फिर वो दिखाई किस तरह देवेगा। गुरदेव कहण लगे वो नेत्रां दे नाल नहीं वो कमाई दे नाल दिसदा है सिमरन दे नाल दिसदा है। जा जा के अपना हल लैके आ खेत दे विच चला इत्थे खेती होवेगी ते फिर आपे कुदरत तो जान जावेगा कि वो प्रभु है। उस वक्त अपने नगर दे विच गया। जदों जाके होर जिमीदारां नूं इसने दसिया है ते वो सुन के जिमीदार सारे हसन लग पे। कहण लगे कौन है करतार कौन है प्रभु। सानू तां उहदे बारे ज्ञान कोई नहीं जे होवे तां दिसे ना। तेरी मत मारी गई है। ये गल्लां सुन के लोकां दियां सतगुरां दे कोल आ गया। आके सारे नगर दे ਜਿਹੜੇ लोग जिस तरह बोले सन इसनूं इन्हें आके दसिया है। महाराज कहण लगे कि लोकां दी तूं छड्ड साडा बचन मन अपने खेत दे विच हल चला बीज सुੱਟ ते जे तेरा नुकसान होवेगा उहदे जामन असीं हां। जिस तरह गुरदेव दा बचन मन के ये अपने खेत दे विच हल चलावेगा बीज बीजेगा। जिस तरह वो खेत हरे होणगे सारा नगर गुरु जी दे प्रताप नूं जाणेगा। चल के महाराज जी दी शरण विच आउणगे। जिन्हां दे हिरदे सिमरन तो वांझे सन नाम रूपी जल तो बिना हिरदे रूपी खेती कुमला चुकी सी। इन्हां हिरदियां नूं भी हरियां करन वास्ते सतगुरु नाम दा बीज जिस तरह बोणगे। आओ जिस तरह लड़ीवार अगे कथा आ रही है मन बिरतियां गुरु चरनां विच एकागर करिए। सतगुरु साहब जी की जो जीवन कथा है इस अमृत नूं कन्नां नूं डूने बना के पीण दा यतन करिए।
ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇ। ਨਹਿ ਉਗਾ ਖੇਤ ਹਮ ਹੈ ਜਮਾਨ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਮਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਵੇ ਅਕਾਥ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮ ਦੇਵਹਿ ਤੇਤੋ ਤੋਹੇ ਹਾਥ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚਾਤਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਾਮਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਈ ਤੀਰ ਲਾਂਗਲ ਲਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਲੀਨੀ ਰਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰ ਕੈ ਭੂਮ ਵਾਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੂਮ ਵਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੋ ਧੂਮ ਬੀਜ ਦੀਨੀ ਸੁਤਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਇਹਨੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੋ ਧੂਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈ ਸਿਆਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹਿ ਡੁਲਾਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਦਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਅਰਜ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਸਦੀਆਂ ਚੱਬੇ, ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਖੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਗਇਓ ਧਾਮ ਪੁੰਨ ਭਈ ਭੂਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੇ ਆਏ ਦੇਖਿਓ ਖੇਤ ਔਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਖੇਤ ਬੀਜ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਆਏ ਦੇਖਿਓ ਖੇਤ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਬਜੀ ਸੋ ਲਗੀ ਤਬ ਨੌ ਬਹਾਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਦਲ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲਵਾ ਤੇ ਬੀਜ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਬਜੀ ਸੋ ਲਖੀ ਸਭ ਤਬ ਨਾਉ ਬਹਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਈ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਨੌ ਬਹਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਜਨ ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਇਹ ਸਬਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ, ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਣ। ਕਰ ਹਰਖ ਬੰਦ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰੇਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬੱਦਲ ਪਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਬਦੀ ਜੋ ਮੋਖ ਦੇਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਰਨ ਸੁਣੇ ਆਚਰਜ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿ ਨਾਮ ਹੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਧਾਏ ਹੀ ਰਹਿ ਸਾਚ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਲੈ, ਬੀਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾ, ਜੇ ਬੀਜ ਉਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਪਏ ਹਨ। ਅਸ ਜਾਣੇ ਅਜਮਤੀ ਉਰਪਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਦਕ ਠਾਨ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੋ ਧਾਰ ਭੇਟ ਸੋਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਿਦ ਬੂਝਵੀ ਬੂਝਹੀ ਜਿਵ ਅਨ ਹੋਏ। ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੋਟ ਅੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੋਟ ਅੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਦੀਨੀ ਰਜਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਧਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਧਿਆਵੋ। ਟੋਟਕ ਛੰਦ ਕ੍ਰਿਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਹਿਤ ਜਾਚੂ ਬੰਦ ਕਰੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਨੀਰ ਪਰੈ ਹੋਏ ਖੇਤ ਧਰੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਧਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਧਰੀਐ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕਰੀਐ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਰ ਆਇਸ ਸੀਸ ਚਲੇ ਸਭ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਬਰ ਬੀਜ ਬੋਇਓ ਹਲ ਤੇ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲ ਖੇਤ ਉਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਲ ਖੇਤ ਉਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੋ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਸ਼ੌਕ ਨਸਿਓ ਸਰਬਤਾਵਲ ਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਉਤਾਵਲੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਬਡੋ ਕਹਿ ਸੰਤ ਭਲੋ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਇਸ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਵਰਖਾ ਬਿਦ ਬੂਜਨ ਕੀਨ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰਤ ਬੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦ ਸੰਗ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੋ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਾ, ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿਹਾਵਲ ਨਾਮ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਧਰੀਏ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਧ ਸੰਗ ਤਿਹਾਵਲ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਭੋਗ ਤੇ ਛਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦ ਸੰਗ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਕਰੀਐ, ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਧਰੀਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ
ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੋਇ ਕਥਾਏ ਜਬ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤਬ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਵਰਖਾ ਪੁਨ ਜਾਚੋ ਦੀਨ ਮਨੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਜੀ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਅੱਖਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਰ ਭਰੈ ਹੋਏ ਖੇਤ ਅਨੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੋਟ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਸੋਬਿਦ ਕੀਨ ਮਿਲੇ ਤਬ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸਭ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਾਵਲ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਖਲਾਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਈ ਭਰੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਸੀਸਨ ਕੋ ਧਰਨੀ ਧਰ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਬੋ ਜਾਚਨ ਕੀਨ ਸਭ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਨ ਘੋਰ ਉਠੇ ਕਨ ਘੋਰ ਤਬਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਸਨ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ, ਮੰਗਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨ। ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਵੇ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਝੂਕ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਘਨਘੋਰ ਉੱਠੇ ਘਨਘੋਰ ਤਬੈ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਸਨ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੁਬਾਸ਼ਤ ਨੀਰ ਭਰਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਛਤ, ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 3% ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1% ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਸੋ ਬਾਂਛਤ ਨੀਰ ਭਰਿਓ। ਬਾਂਛਤ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੁਕਾਲ ਆਤੰਕ ਹਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਪਾਲਕ ਸੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਆ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਆਵਣ ਤਤ ਤਕਾਲਕ ਸੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਟ ਲਏ ਭਟ ਭੀਰ ਬੜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਉਰਿਆਨ ਵਧੇਕ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਰਾਜ ਤਥਾਏ ਜਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਤ ਚਾਹੇ ਕਰੰਤ ਤਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੀਨ ਭਇਓ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਬਿਨੈ ਪਨ ਹੰਗ ਜੋ ਜਰੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਉਮੈ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਕਤਾ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਫੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੁਮ ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋਤ ਕਲਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਜੈ ਨਿਜ ਹੋਏ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਜਾਣ ਪਣੇ ਮਹਿ ਦੇਸ਼ ਸਭੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕਬੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਰਖ ਮਗਵਾ ਜਬ ਤੇ ਜਬ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਬਹੁ ਹੋਏ ਪਕੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਰੀਤ ਪਰੰਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਰੀਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਆਨ ਹਟਾਵਨ ਕੀਨ ਲਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਬਿਦ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਹਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਦਸੋ ਕਰਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਹਿ ਹੋਏ ਅਬ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਹ ਕੈ ਮਹਿਮਾ ਗਰਵੀ ਤੁਮਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤ ਹੋਏ ਰਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹਮਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾ ਪਰਵਾਕ ਸੁਨੇ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪਦ ਪਾਹੁਲ ਦੇਤ ਭਏ ਤਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਪੌਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਭਜੀਏ ਹਰ ਕੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜੀਐ ਹਰ ਕੋ। ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਉਰ ਕੋ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਾਮ ਨਿਸਾ। ਇੱਕ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਰ ਲਿਓ ਰਸਾ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਉਨੇ ਆ ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਥਾ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਜਾਗੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਭਲੀ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚੋ। ਈਰਖਾ ਪਰਖਾ ਸ਼ਰਕੋ ਹਰੀਏ। ਤੇ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਖਾ, ਪਰਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਛਲ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਤਾਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਕਠੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚੋ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਕਠੋਰਤਾ ਛਲ ਫਰੇਬੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੋ। ਸਤਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਖਿਮਾ ਧਰਨੇ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ, ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਲੋਲ ਪਤਾ ਕਰੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਚਸ਼ ਹੇਰ ਸ਼ੁਧਾਤੁਰ ਦੇ ਅਸਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਵੋ। ਨਗਨ ਨਰਕੋ ਦੀਜੀਏ ਬਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੋ। ਮਿਲ ਸੰਤਨ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਨਿਰਸੰਸ ਤਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਸੰਸ ਤਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਤਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਹੱਟ ਹੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਲਓ। ਸੋ ਰਾਓ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰੋਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋ ਨਾਮ ਸਭਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਬੰਧ ਹੈ ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਤਬਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਰਚੀ ਤਤਕਾਲ ਤਹਾਂ। ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਬੈਸ ਜਹਾਂ। ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਣ ਖਾਨ ਇਸੋ ਉਪਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।
ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਭਜੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਤਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਭਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਕੇਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਕੀਨ ਉਧਾਰ ਰਸੇ ਜੋ ਸੋ ਜਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਆਵਤ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਬੰਧਨ ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਗਿਰਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੰਗ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਹੁ ਭਾਉ ਤਰੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਉ ਧਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਰਾ ਰਾਖ ਪੂਰਬ ਸਿੱਖ ਜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਖੇਤ 'ਚ ਚਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬੋਲੀਏ ਦੁਆ ਕਰ ਬੰਦੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਛ ਪਤਾ ਮੁਝ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵੋ। ਦਰਸਾਵੋ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਤੇ ਕੇ ਬਚ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਖੇਟ ਮੈਂ ਬੂਟ ਉਪਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਪੁੱਟ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਭਾਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਆਚਰਜ ਜਿਹ ਕੋ ਰੂਪ ਲਖਿਅਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਸਕੈ ਕੌਣ ਨਾ ਚੀਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਆਪਣੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਇਹ ਤਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕੇ ਉਰਦ ਜਿਨ ਇਹ ਕੀਨਾ, ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਕਾਣ ਸੁਨ ਮਤਵਾਨ ਮਾਨਵ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਇਸ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਹਿ ਤਬ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਮ ਬੂਟ ਉਖਾਰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅੰਗਾਰ ਅਗਨੀ ਅਰੁਣ ਦੀ ਸਤ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਤੇਜ ਨਹਿ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਇੰਨਾ ਸੀ
ਕਿ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਦੌਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਿਨ ਮਨ ਚਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਆਚਰਜ ਮਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਗਨ ਪਰ ਪਿਖ ਖੇਤ। ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭਤ ਜਰਹੇ ਦਾਰ ਦਰਤ ਸਭ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੀ ਕਹਿ ਖੇਤ। ਤੇ ਖੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਦਿਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤ ਬਲਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਤ ਬਲੀ ਹੈ। ਕੀਨ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਇਹ ਬਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਗਨ ਉਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਦਤ। ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਬਹੁ ਜਿਹ ਪਾਤ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਬਹੁਰ ਲਖਾਏ ਕੁਦਰਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੈ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਨ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਰੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਆਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੇ ਕੀਰਤ ਗਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਚਲੀ ਰੀਤ ਪੁਨੀਤ ਸਿੱਖੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਗਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਰਤਾਰ ਬਹੁਰ ਲਖਾਏ ਕੁਦਰਤ,
ਸਤ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਤਬ ਕੀਨ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਸਗਰੋ ਲਗੇ ਕੀਰਤ ਗਾਨ। ਸ਼ੁਭ ਚਲੀ ਰੀਤ ਪੁਨੀਤ ਸਿੱਖੀ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।